இது சூப்பர் சமையல் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி. நம்ம கூட இன்னைக்கு இருக்கிறது none other than மாஸ்டர் ஷெஃப் டைட்டில் வினர் ஷெஃப் இண்டர்பால். இவர் வந்து ஒரு ஹோம் ஷெஃபாக இருந்து மாஸ்டர் ஷெஃப்ல ஜெயிச்சு வந்திருக்காரு. இவர் இன்னைக்கு நமக்காக தீபாவளிக்கு நம்ம வித்தியாசமாக என்ன வீட்டில் செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க வந்திருக்காரு. So chef, how are you doing today? Good, how are you? Welcome back. I'm good. Thank you. So have you thought of new recipes to teach us today? I think, yeah. So today what we're going to cover is some street food. I think everybody loves street food, right? So let's just dive right in. Oh, because we can only get street food when we go to the bazaar. Now we can have it at home. Yeah, exactly. So நம்ம பஜாருக்கு தான் போய் தேடி போய் இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவோம் தீபாவளி சமயத்தில். ஆனால் அது உங்களுக்கு வீட்டிலே வேணும்னா இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் கட்டாயமாக பார்க்கணும். So what are we making first? So first we're going to make 3 chutneys. So we're going to do a sweet tamarind chutney. Then we're going to do a restaurant style mint chutney and we're going to do a spicier mint chutney. So chef நமக்காக 3 விதமான சட்னி செஞ்சு காட்ட போறாரு. ஒன்று வந்து புளி சட்னி, ஒன்னொன்று வந்து ஸ்பைசி மின்ட் சட்னி, அதுனா உரப்பான புதினா சட்னி, ஒன்னொன்று வந்து யோகட் கலந்த நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் சாப்பிடுவோம்ல அந்த மாதிரியான ஒரு புதினா சட்னி. Okay, so what is the first chutney we are going to be making? So we'll do the one that's going to take the longest time first. We're going to do the tamarind chutney. So for that, we just need புளி சட்னி தான் ரொம்ப நேரம் எடுக்குமா செய்யறதுக்கு. So we just need some sugar going into a pot first. Sugar, okay. So just enough to cover the base. ஓ சட்னில இவ்ளோ sugar போடுவாங்களா எனக்கு தெரியாது. The sweet tamarind chutney and then some water. Just to let it dissolve. அந்த சீனியை கரைக்கிறதுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு தண்ணி. So we are creating like a sugar syrup. Just a little bit. So you don't want it to completely dissolve. Once it just doesn't stick to the bottom anymore. Because sugar will always stick to the bottom. Even in your non-stick pans, it will always hit the bottom and start to caramelize quickly. So you want to stop that browning and the caramelization. ஸோ வந்து நம்ம சீனியை வந்து பேனில் எந்த பேனில் போட்டாலும் நான்ஸ்டிக் பேனில் போட்டால் கூட அது வந்து கொஞ்சம் பர்ன் ஆகும், கேரமலைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் தண்ணியை சேர்த்து அதை உடனே டிசால்வ் பண்ணுறோம். Then you're going to go in with some tamarind. So this one this is just pure tamarind paste. You can get it at any of your grocers. It comes in a small little packet called Assam Java. ஸோ இந்த புளி பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். இதை வந்து நமக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஷெஃப். இது வந்து ஒரு ஸ்வீட்டான புளிப்பான ஒரு சட்னி. So we put less sugar in but more tamarind because then later you can adjust the taste according to what you like. Some people like it very sweet, some want it a bit more sour, so it depends. Again, chutney is your interpretation. How sweet, how salty, how spicy, how you like it. ஸோ இது ஆக்சுவலி ஒரு புளிப்பான இனிப்பான ஒரு சட்னி. இதில் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புளிப்பு வேணும்னா நீங்கள் அந்த புளி பேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா இன்னும் நல்லா ஸ்வீட்டாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சீனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட ப்ரெஃபரன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை ட்வீக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So now we're going to add the spices. Okay. So what we have here is some red chili powder. So this is important for the flavor and also some color. Okay. So this is about 3 tablespoons. And we have some amchur, dried mango powder. Okay. At this point in time, there are many variations. You can add black salt, you can add chaat masala, you can do many different things. It just depends on what you want from the outcome. And this is about 2 tablespoons of coriander powder. Okay, மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள் and amchur powder. And the green mango powder. Yeah. அதை வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. ஆனால் நீங்கள் அவர் சொன்ன மாதிரி வெவ்வேறு விதமான மசாலா தூட்களையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். You can add more water. Can you help me, please? Okay. A little bit more. We cook them until it boils? Yeah, until it boils. So once it starts boiling properly, you will see that the bubbles start forming on the side. And then it'll start, from the center, it'll start boiling out. That's when you know it's almost done. Then you adjust with your sugar again. Okay. So சுற்றி வந்து பபுள்ஸாக வரும். அப்போ தான் வந்து இது கொதிச்சு வந்துருச்சு, மசாலாலாம் நல்லா சமைச்சாச்சு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அந்த மசாலாவும் அந்த புளியும் எல்லாம் ஒன்றா சேரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்குறோம். ஓகே, ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான சட்னி. அரைக்க தேவையில்லை,
எதுவும் வெட்ட தேவையில்லை, எடுத்து போட்டு மிக்சிங் தான். So you can see there are no lumps, but you can see the little grains of powder here and there. That's fine. So some people even like putting whole cumin in there. You can do that as well. சில பேர் சீரகமும் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. So this chutney is very versatile. Smells nice. Yeah, it gives you a nice sweetness to any of your spicy dishes, and it's also used in pani puri. So they put a little bit of sweetness before the spicy water. ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த பானிபூரியோட நம்ம சாப்பிடும் போது கொடுப்பாங்கல்ல, அதுலேயும் இது ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Oh, it's bubbling already. Okay. So it's going to bubble, and then slowly we add a little bit of water because we don't want it to dry out and burn at the bottom. ஓகே, ஸோ அது வந்து கொதிச்சு வரும்போது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்ப்போம், அப்போ தான் கீழே வந்து ரொம்ப பேர்ன் ஆகிடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So we're just going to let this boil, and then we'll adjust it with a bit more sugar. ஓகே. So it's reached the desired consistency. So now we just want to add a bit more sugar to just bring it together. ஓகே, ஸோ அந்த சட்னி வந்து நல்லா கொதிச்சு கொஞ்சம் திக் ஆகிடுச்சு. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சீனி ஆட் பண்ணி அதை இன்னும் கொஞ்சம் திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஷெஃப் கொண்டுட்டு வராரு. You can see now, if you dip something, it'll be nice. Yeah. It'll hold. All right. And it's ready? Ready. Done. Done. So sweet tamarind சட்னி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஷெஃப் வந்து நமக்காக 2 புதினா சட்னி செஞ்சு காட்ட போகிறாரு. 2 வேரியேஷன், ஒன்று வந்து ஸ்பைசியாக இருக்க போது, ஒன்று வந்து தயிர் கலந்த ஒரு சட்னியாக இருக்க போது. அதுதான் எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்ட போகிறாரு. So for that, we just need a nice big chunk of ginger. ஓகே, ஸோ நல்ல பெரிய சைஸ் இஞ்சி ஒன்று. Some garlic. ஓகே, அப்புறம் பூண்டு தாராளமாக. And don't forget, it's a spicy chutney, so it's going to be quite a fair bit of green chili. If you like it spicier, you can use chili padi as well. உங்களுக்கு நல்லா உரப்பா வேணும்னா நீங்கள் சில்லி படி போடலாம். ஷெஃப் வந்து இன்னைக்கு பெரிய பச்சை மிளகா 4 யூஸ் பண்ணுறாரு. Couple of onions. Okay. And some people tend to put tomatoes in the chutney, which is I don't personally agree with. You can if you want to get some sourness, that's fine. But tomatoes have got a lot of water, so that's going to be your enemy to try. It's going to become very watery. We're going to add a little bit of water to get it going, but if you add too much water, because tomato you don't know the water content, so that's just going to get too watery sometimes. ஓகே, ஸோ சில பேர் தக்காளி போடுவாங்க, ஆனால் தக்காளியில் நிறைய வாட்டர் இருக்கும், தண்ணி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த சட்னி கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அதனால இப்போ அரைக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாங்க. Some salt. And தேவையான அளவு உப்பு. I have some tamarind as well, just about a half teaspoon. ஓகே, Sorry, about 1 teaspoon. ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் புளி பேஸ்ட். And some sugar to balance everything. ஓ, சட்னியில் சீனி போடுவாங்களா? இது எனக்கு தெரியாமல் போச்சு. ஓகே. Some mango powder. ஓகே, அதே அம்ச்சூர் பவுடர். And that's it. Now we're going to add the mint leaves. மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் நம்மளோட மின்ட் லீவ்ஸ். So if you don't like it to be too minty, some people even use a split of mint and coriander. So you can do that if you want, but I like the mintiness, so I'm just going to do pure mint. உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு மின்ட் சட்னி வேணும்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக புதினா லீவ்ஸ் மட்டும் போடலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் மல்லி இலையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். So now we are ready to blend all of these. Correct. So because we didn't add the tomatoes, we're going to put a little bit of water, but this way you can control how loose the chutney is. Okay. So I add like a... Okay. That's it. Okay. This is a splash of water. Okay, and the chutney is done. So you can see it's a nice, rich green color. So this is the first version. So this is going to be slightly spicier, and then we're going to balance it out with a little bit of yogurt.
So chef, before you add the yogurt, can I just taste a bit of this? Yeah, sure. அம்மா நல்ல உரப்பாக இருக்கு, கொஞ்சம் புளிப்பாகவும் இருக்கு. அம்மா கண்ணெல்லாம் கலங்குது. Spicy, right? Yes, spicy. சில்லி பாடி போட்டுறாதீங்க. See, you don't need chili padi. No. So now we're going to add the yogurt. And here some people can even add some cream if they want it to be, a bit creamier. Okay. But it's up to you. So I think yogurt நம்ம does the தயிர் போட்டால் இது இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் எதமாக இருக்கும், கூலிங்காக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் ஆன் ஃபயரில் இருக்கு. ஓகே. ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்பைசி சட்னி வந்து ஸ்பைசி மீன் சட்னி வந்து நம்ம ஏதாவது கிழங்குலாம் ஃப்ரை பண்ணிட்டு அதோட தொட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். Yeah, it's nice. Big difference, right? Big difference. Just yogurt. Just yogurt. You can put even more yogurt. Okay, I like it. ஸோ இப்போ எவ்வளோ சிம்பிளாக அதே இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு நம்ம வந்து 3 சட்னி செஞ்சுருக்கோம். அதை வந்து நம்ம அப்புறமா டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்துடுவோம். இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இது சூப்பர் சமையல் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி. ஸோ ஷெஃப் நமக்காக வெவ்வேறு மாதிரி சட்னிலாம் செஞ்சு காட்டினாரு. ஆனால் அதை ஏதாவதோட சாப்பிடணுமே. ஸோ ஷெஃப், what are we going to eat the chutneys with? Exactly, we've got some great chutneys, so why not make something that everybody loves? Who doesn't like crispy potatoes, right? Indians love potatoes. We Yes. love கிழங்கு. கிழங்கு எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் நம்ம சாப்பிடுவோம். So we're going to make aloo tikkis. Okay. So these are not the traditional aloo tikkis that you get on the streets in India because they cook them in a very different method. So when you go to India, they have this nice big flat pan that sort of concaves in the middle. So it's a pool of oil and then all the aloo tikkis are sitting on the side, sort of getting nice and warm. And then when the order comes, they drop it into the oil, quickly fried and serve it to you. But if you try to pick those up, they will break. So these ones I'm trying to teach you guys today is for entertainment. When you have a lot of guests coming in, you can keep it, you can fry it, and it will be staying there ready for your guests anytime. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஆத்தென்டிக்காக போய் அந்த அல்லு டிக்கியை வாங்கணும்னா ஸ்ட்ரீட்ஸில் அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு குழி மாதிரி நடுவில் இருக்குமா. அவங்களோட தட்டையான ஒரு பேனில் ஒரு குழி மாதிரி இருக்கும். அங்கே வந்து சூடாக ஆயில் நிரம்பி இருக்கும். ஸோ அந்த அல்லு டிக்கியில் அந்த பொட்டேட்டோ கட்லெட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க உருட்டி வச்சுருவாங்க சுற்றி அந்த பேன். அப்புறம் ஆர்டர் வரும்போது அது ஒவ்வொன்றையும் நவுத்தி எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்து கொடுப்பாங்க. ஆனால் அது பொரிச்சு எடுத்து திருப்பி சைடில் அந்த சூட்லேயே வைக்கும் போது ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும், கொஞ்சம் க்ரம்பிளி ஆகிடும். அதனால இவர் வந்து நம்ம கெஸ்ட்க்கு சுட சுட நல்லா மாய்ஸ்டாக அந்த அல்லு டிக்கீஸை எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு செஞ்சு காட்ட போகிறாரு. So the secret to that is breadcrumbs, which is something that they don't add in India. So we're going to do that. But first we're going to prepare the potatoes. So for the potatoes, if you have a pressure cooker, just boil them until they're super soft. Remove the skin and set it aside. அந்த கிழங்கை வந்து அவிச்சிட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் அவிச்சிட்டு தோல் எடுத்துட்டு வச்சிடணும். அது மட்டும்தான் நமக்கு தேவை. Yeah. And the vegetables that are going to go in is very simple, just coriander and green chili. So for the coriander, make sure it's nice and clean washed. Use the root. The root adds a nice flavor to the entire dish. ஓகே, ஸோ மல்லி இலையை கழுவி வச்சுருக்கேன். அந்த ரூட்டை வந்து வெட்டி தூக்கி போட்டுறாதீங்க, அதையும் பயன்படுத்தணும். ஏன்னா அதில் வந்து அதுலேருந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. ஸோ அது நல்லா பொடிசாக நறுக்கிறாரு. ஸோ இது ஆக்சுவலி ஆத்தென்டிக்காக இந்தியாவில் வாங்கக்கூடிய அல்லு டிக்கீஸை விட இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. ஏன்னா அதில் வந்து பிரெட் க்ரம்ஸ்லாம் போட்டு அதை கிறிஸ்பியாக ஆக்க மாட்டாங்க. ஆனால் ஷெஃப் நமக்காக அதை கிறிஸ்பியாக செஞ்சு கொடுக்க போகிறாரு. ஓகே,
ஸோ மல்லி இலை அதோட ரூட் எல்லாத்தையும் வெட்டியாச்சு. So when you use the root, just ensure that you wash it because there's a lot of sand that gets caught in there. So just to be அந்த மண்ணெல்லாம் நல்லா கழுவி எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So because the chutneys we made are relatively spicy, you just need one chili. And the important thing about aloo tikki is getting the nice shape of the chili. So you want nice round circles that are thin. ஸோ நீங்கள் அழகாக அந்த மிளகாயை வந்து ரவுண்டாக வெட்டிக்கோங்க, அப்போ தான் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் எல்லாமே வயிற்றுக்குள்ளார தானே போகுது. Everything goes into the stomach. Does it really matter? It does. When you see it fried, it will look nicer as well. And then those who are trying to avoid the chili, it's easier for them to pick up also. ஸோ யாருக்கெல்லாம் இந்த உரப்புலாம் தாங்காதோ அவங்களாம் அந்த மிளகாயை எடுத்து போட்டுடலாம், அதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Right, and next into this, simply go the potatoes. And for the potatoes, just mash them up with your hand a little bit first. அது நல்லா அவிச்சு நல்லா கைட்டே நம்ம வந்து பெனஞ்சிடலாம். So when you're mashing it, you can check that it's all completely cooked through. Because if it's a little bit hard, you don't want that. ஸோ நீங்கள் அது கையால் மசிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது ஃபுல்லாக அவிஞ்சிருச்சா இல்லையான்னு. Then we go in with some salt. தேவையான அளவு உப்பு. And then we have the red chili powder, about a teaspoon. ஓகே, மிளகாத்தூள். Coriander powder, about a teaspoon and a half, 1.5 teaspoons. மல்லித்தூள். ஓகே. Breadcrumbs. The breadcrumbs needs to be about half of, slightly less than half of the amount of potato that you put in. ஸோ உருளைக்கிழங்குக்கு பாதி அளவு தான் நம்ம வந்து பிரெட் கிராம்ஸ் போடணும். You need to massage it, squeeze it, make sure all those flavors mix friends in there. ஸோ நல்லா அதை பிணைஞ்சு எடுக்கணும், அப்போ தான் அது நல்லா இருக்கும். எங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கிழங்கா இருந்துச்சுன்னா அதை நல்லா மசிச்சிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. And for this dish, because the potatoes are already cooked, so what you want is piping hot oil, as hot as it can get your oil up, and you got to be quick because you don't want the aloo tikkis to burn. Once they start browning, you're good to go. And at this point in time, you can look as well. ஸோ எண்ணெய் சட்டி வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும், அப்போ தான் இந்த அல்லு டிக்கி நம்ம வந்து கிறிஸ்பியாக பொரிச்செடுக்க முடியும். அது உள்ளே போட்டோன்னே மேலே மிதந்து வரணும். So as you can see, it's floated up already. So that's going to be nice. So just get it into a nice ball. So what does tikki mean? Tikki just means cutlet. Okay. So it can be any tikki. Yeah. So as you can see, the little tester that we did, look at the nice brown color that we want. It's crispy on the outside. And it's going to be nice and pillowy and soft on the inside. Okay. ஸோ எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருந்தனால அந்த கட்லெட்ஸ் எல்லாமே நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. So chef, when you go to India, what is your favorite street food? Pani puri. பானிபூரி is your best. But I can't because it's எங்கே போனாலும் இந்த பானிபூரி மட்டும் விடவே மாட்டேங்குது. So incidentally, this recipe is something that this was the second thing I did with my home-based business. Okay. Yeah, and at first I tried to do the traditional way as I was telling you, but it didn't really work out for deliveries.
because it didn't stay very well. ஷெஃப் வந்து ஹோம் பேஸ் பிஸ்னஸ் செய்யும் போது இந்த அல்லு டிக்கீஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தார் அவரோட மெனுவில். ஸோ அதோட ட்ரெடிஷ்னல் வேயில் வந்து செஞ்சு கொடுக்கும்போது டெலிவரி ஆகும்போது ரொம்ப ட்ராயாக இருந்துச்சான், சரியாலன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த பிரெட் க்ரம்ஸ்லாம் போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி செஞ்சது தான் இந்த ரெசிபி. ஸோ அதை தான் நமக்கு இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. And it's my wife who's the one who told me, why don't you just make it deep fried? So she's the one who came up with this recipe of sorts. ஸோ அவங்களோட மனைவி தான் அவருக்கு ஐடியா கொடுத்துருக்காரு. அவர் சமைக்கிறத பார்த்துட்டு அவங்களுக்கே கொஞ்சம் ஐடியாஸ்லாம் வரும் போல். ஓகே, இப்போ அல்லு டிக்கீஸ் எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதை வந்து நம்ம சட்னிஸோட கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்துடலாம். இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சூப்பர் சமையல் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி. இன்னைக்கு வந்து ஷெஃப் இண்டர்பால் நமக்காக ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டை எப்படி வீட்லயே செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இப்போ what are we going to do now? So now we're going to have pav bhaji. So pav bhaji is very famous all over India for different reasons. And the whole beauty of pav bhaji is the butteriness of the buns. Correct. Right? So if you're looking for a healthy meal, switch the channel. இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்க போகிறது இல்லை, ஆரோக்கியமான சாப்பாடு இல்லை. ஏன்னா இதில் பட்டர் தான் மெயின் விஷயமே. பாவ் பாஜியில் வந்து நிறைய பட்டர் போட்டு அந்த பண்ணை சூடு பண்ணி அதோடு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு சப்ஜி கொடுப்பாங்க. That's right. ஸோ அதுதான் எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்ட போகிறாரு ஷெஃப். So the first things we're going to do is we're going to help things along for the vegetables. We're just going to parboil the carrots and the cauliflower. So that's the main bulk of the vegetables. பாதி அளவு அவிச்சிட்டோம். இந்த கேரட்ஸ் அவிக்கணும், இந்த கேரட்ஸோ இந்த காலிஃப்ளவரோ. Once that is done, we're going to add the peas to it, so it just gets a little rich and nice color. Okay, அதுக்கப்புறம் பட்டாணியை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம். So these buns, are they different types of buns? Are they? So these are Mumbai vada pavs. So these are specially made for vada pav in Mumbai. So you can use them for vada pavs or you can use them for pav bhaji. Okay, so இது வந்து மும்பைலேருந்து இம்போர்ட் பண்ண buns இது வந்து நம்ம probably இந்தியன் சூப்பர் மார்ட்ஸில் வாங்கலாம். Okay. So we've talked about the vegetables, we've talked about the buns. The main important thing for this dish is butter. So we're going to use the butter two ways. One way is to cook the bhaji itself, and the other one is we're going to toast the buns. So to toast the buns, we're going to add to the butter later on some lemon pepper and a little bit of chili powder. Oh, lemon pepper மிளகாத்தூளும் இது ரெண்டு தான் நம்ம பன்னை டோஸ்ட் பண்ணும்போது அது மேலே கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ண போகிறோம். And the other two ingredients that we haven't talked about is a coriander powder, and this is pav bhaji masala. You can get that anywhere, any of your Indian groceries. Okay, so மல்லித்தூள் மற்றும் pav bhaji special masala. That's right. Okay. So let's start with the boiling of the vegetables. So the carrots usually take the longest. So carrots go in first. Okay. ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த கேரட்ஸையும் இந்த காலிஃப்ளவரையும் நம்ம பாதி அளவுக்கு அவிக்க போகிறோம். Okay. So just let that boil. So the hero of the dish is actually just the vegetables without any of the aromatics. So there's no onion, there's no garlic, there's no ginger in this. Okay. Yeah. You can add it if you want to, but I just decide not to. ஸோ இதில் வெட்டுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இல்லை, வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் நம்ம சேர்க்க தேவையில்லை. ஆனால் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான டிஷ் தான். ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் வந்து சில பேருக்கு ஹைஜீன் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம். அதனால இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லாம் சாப்பிட முடியலேன்னு நீங்கள் ரொம்ப வருத்தப்படலாம். ஆனால் உங்களுக்காக ஷெஃப் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாரு எப்படி வீட்லேயே ரொம்ப ஹைஜீனாக நல்ல சுத்தபத்தமாக நீங்கள் எப்படி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு. So while we're waiting for that to boil, what we can do is actually start creating the butter for the pavs. Okay. So you just take about 2 big teaspoons of butter. 2 teaspoons of butter, okay. You're using salted butter? Yeah, salted butter. Okay. So you don't need to salt it later on. Okay. And then you have the lemon pepper seasoning and just a pinch of chili powder. அந்த பட்டர் ஷெஃப் யூஸ் பண்ணுற பட்டர் வந்து சால்டட் பட்டர், அது 2 டீஸ்பூன். அதில் வந்து அந்த லெமன் பெப்பரும் மிளகாத்தூளும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டாரு.
ஸோ அந்த லெமன் பெப்பர் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லெமனை வந்து நல்லா சீவிட்டு அந்த தோலை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்தாலே உங்களுக்கு இந்த லெமன் பெப்பர்ஸ் கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. The lemon peppers is lemon zest and pepper. Black pepper. And black pepper. Okay, இப்போ cauliflower carrotum avichachu, it's boiling. Yeah. Okay, so now we're going to cook the masalas. So what we're going to do is, because there's nothing to cook the masala with other than the vegetable, so we're just going to put the peas in for about just a minute, and then we're going to take them out so the peas just get a bit of color and soft enough for us to mash. Okay, so பட்டாணியும் இப்போ சேர்த்து அவிக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் எடுத்துடலாம். And then in the meantime, we can heat up the pan with some butter so that the vegetables can drop right in immediately. Okay, so salted butter கொஞ்சம் panல add பண்ணுறோம். So when you're using salted butter, remember, hold your salt accordingly. So salted butter யூஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். Start taking the vegetables out. You can see their nice, rich color, and immediately it will sizzle with this oil and water. Okay. So you can see if they're soft enough to break. Just break them to help them along. So that when you add the masalas, it will be easier. And later we'll be using a different spatula just to mash it all up. Okay, okay. காலிஃப்ளவரை வந்து வெட்டும் போது கொஞ்சம் பெருசாகவே வெட்டி கொதிக்க போட்டுடலாம், இல்லைன்னா அந்த பூலாம் ரொம்ப உடஞ்சி வந்துடும். அதனால நம்ம பேனில் போட்டு பட்டரோட சமைக்கும் போது அப்போ கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Just a little, about half a teaspoon of red chili powder. ஓகே, இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், half a teaspoon coriander powder, 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், about 2 teaspoons of pav bhaji masala. 2 teaspoon pav bhaji masala. So the pav bhaji masala is like, what flavor does it have? So it's something almost like a garam masala, but it has a few other spices that garam masala does not have. And it's not as intense as a garam masala. ஓகே, ஸோ கரம் மசாலாவோட கொஞ்சம் லைட்டாக வெர்ஷன் தான் இந்த பாவ் பாஜி மசாலா. அதில் வந்து ஷெஃப் சொன்னார் பிளாக் சால்ட்டும் இருக்குன்னு சொன்னார். Yeah, it's a bit of black salt and sometimes even mango powder in there. அந்த அம்ச்சூட் பவுடரும் உள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. It's a bit dry. You can introduce a bit of water, but very little, very gradually. ரொம்ப லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. என் ஷெஃப் வந்து அதை நல்லா கொஞ்சம் மசிச்சு விட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. இந்த பாவ் பாஜி ஃபீலிங்கில் எப்போதுமே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறது வந்து காலிஃப்ளவர் தான். ஆனால் நீங்கள் வேணால் கிழங்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கேப்சிகம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், குடமிளகா அப்படின்னு ஐடியாஸ் கொடுக்குறாரு. ஸோ ஷெஃப் வந்து அதை வந்து நல்லா குட்டி குட்டி பீசஸாக பிரேக் பண்ணிட்டாரு அந்த எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும். இப்போ இன்னொரு தடவை எல்லா மசாலாவையும் சேர்த்து நல்லா மசிச்சு விட போகிறாரு. ஸோ 2 ரவுண்ட் ஆஃப் மசாலாஸ், அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா அந்த சப்ஜியில் இறங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So what we're going to do is the second round. We're going to just, because pav bhaji masala is already in there, we're just going to add a bit more coriander masala. மல்லித்தூளும் மிளகாத்தூளும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணுறாரு. ஓகே, and water. அப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் Just so everything can come together. Okay. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி பவுடர்ட் ஃபார்ம் மசாலா யூஸ் பண்ணனால அது சமைக்கணும், அது வெஜிடபிள்ஸ்லலாம் நல்லா இறங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்லோ குக் ஃபார்மேட் இதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Add more butter. ஓகே, ஸோ இன்னொரு ரவுண்ட் ஆஃப் பட்டர் ஆல்சோ. And we're going to add a pinch of salt. பட்டரில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்குது, அதனால் உப்பு போடும்போது கொஞ்சம் தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. And
lastly, we're just going to toast the bread. பாவ் பாஜியில் 2 விஷயம் இருக்குங்க. அந்த பாவ் ஒன்று இருக்குது, பஜ்ஜி ஒன்று இருக்குது. அந்த பஜ்ஜியை நம்ம செஞ்சு ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சுட்டோம். இப்போ அந்த பன்னை வந்து எப்படி டோஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு ஷெஃப் நமக்காக காட்ட போகிறாரு. So let's get started on the pavs. You just want to spread the butter generously. ஸோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் அந்த சால்டட் பட்டரை கொஞ்சம் எடுத்து அது மேலே அந்த லெமன் பெப்பர்ஸை ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் மிளகாத்தூளும் ஆட் பண்ணி மெல்ட் பண்ண வச்சுருந்தாரு ரூம் டெம்பரேச்சரில். அதை இப்போ அந்த பன் மேலே நல்லா தடவிட்டு அதை டோஸ்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ இந்த பாவ் பாஜியோட ஸ்பெஷாலிட்டியே அதோட பட்டர் தாங்க. எவ்வளோ பட்டர் போட முடியும் அவ்வளோ பட்டர் போடணும். ஸோ இதை வந்து நம்ம வாங்கும்போது அது சுட சுட பன்னும் சூடாக இருக்கும், அந்த சப்ஜியும் சூடாக இருக்கும். சுட சுட எடுத்து வச்சு 2 சாப்பிடணும். ஸோ பட்டரை வந்து 2 பக்கமும் ஷெஃப் போடுறாரு. ஸோ ஃபார் திஸ் pav bhaji we have to use the Mumbai pavs. Yeah, that would be the best. இங்கே நம்ம லோக்கலி கடையில் வாங்குகிற எம்டி பன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இது டோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ஒரு க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் இந்த மும்பை பாவ்ஸ். ஸோ இதை வாங்கினா பெட்டர். இப்போ நம்ம பாவ்ஸ் எல்லாத்தையும் டோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து நம்ம சப்ஜியோட சேர்த்து சாப்பிட போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச அல்லு டிக்கீஸ் அண்ட் சட்னிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆவலாக இருக்குது. நம்ம முதவே செஞ்ச அந்த சட்னிஸ்லாம் ரெடியாக இருக்குது. ஆனால் அதை தனியாக சாப்பிட முடியாது. அதை கண்டிப்பாக நம்ம இந்த அல்லு டிக்கீஸோட தான் சாப்பிட்ணும். அதை தான் நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஓகே, so we take a little bit of the green chutney. So why don't you have like 3 dabs and you can go back and forth with the aloo tikki. You can see which one you like the best. Okay. And then the spicy mint chutney. Yeah. And lastly, the yogurt mint chutney. That's great. So 3 விதமான சட்னி. நான் வந்து எல்லா சட்னியையும் கொஞ்சம் வச்சு ஒன்றா ட்ரை பண்ண போகிறேன். How wonderful. அந்த புளி சட்னியிலேருந்து ஒரு இனிப்பு, ஒரு நல்ல புளிப்பு, அதுக்கப்புறம் அந்த உரப்பு மீன் சட்னிலேருந்து நான் சொல்லவே தேவையில்ல, உரப்பு நல்லாயிருக்கு. பட் அது இப்போ வந்து நம்ம கிழங்கோட சாப்பிடும் போது ரொம்ப உரப்பாக இல்லை. அந்த தயிர் நல்ல ஒரு மென்மையான ஃபீலிங்கை கொடுக்குது. தனித்தனியாக சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் 3ஐயும் சேர்த்து சாப்பிட்டா அந்த சாட்லாம் சாப்பிடும்போது எல்லா சட்னியையும் போட்டு தயிரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி நம்ம இதை என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இது இவ்வளோ சிம்பிளான ரெசிபி நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ பாவ் பஜ்ஜி ரெடியாக இருக்குது, சூடாக இருக்குது. அதுக்கு மேலே ஷெஃப் இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் அப்படியே மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு. இந்த தடவை ஷெஃப் நமக்காக ஆனியன்ஸ், கார்லிக் இதெல்லாம் போடாமல் ஒரு ரொம்ப சிம்பிளாக காலிஃப்ளவர், பட்டாணி, கேரட்ஸை வச்சு நமக்கு இந்த சப்ஜி செஞ்சு காட்டியிருக்காரு. அதே ஃப்ளேவராக இருக்கும், நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ண போகிறோம். Ready to try it? Yeah. ஸோ அது மேலே கொஞ்சம் லைம் புழிஞ்சு விடுறாரு. இதை வந்து ஃபார்க் அண்ட் ஸ்பூனோடலாம் சாப்பிடக்கூடாது. இது அப்படியே ஒரு பாவை எடுத்து அப்படியே பிச்சு அப்படியே ஸோ லெமன் பெப்பர்ஸ் வந்து நான் நம்மளோட சாப்பாடுலலாம் அவ்வளோவா சாப்பிட்டு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அது என்ன டேஸ்ட்னு எனக்கு தெரியாது. பட் ஷெஃப் வந்து இந்த பாவை டோஸ்ட் பண்ணும்போது அதை போட்டார். ஸோ அதோட ஃப்ளேவர் தெரியுது.
அந்த அந்த வெஜிடபிள்ஸ் அந்த காய்கறி எல்லாம் ரொம்ப மசிக்காதனால ரொம்ப பேஸ்ட்டாக இல்லை, அங்கங்கே அந்த நம்ம பைட் நமக்கு நல்லா கிடைக்குது. ஸோ உங்களுக்கு பாவ் ரொம்ப பிடிக்கும், இதை பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசையாக இருந்தால் இது ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் வீட்லேயே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். எல்லாமே சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் செஃப். Not a problem at all. For delighting us with some street food that can be simply done at home. Yeah, it's very simple. You can get almost everything in your local grocer. Yeah. ஸோ அடுத்து நம்ம ஒரு ஃபுட் பிளாகரை சந்திச்சு அவங்க நமக்காக அவங்களோட சிக்னேச்சர் ஸ்டைலில் புதுசாக வித்தியாசமாக நமக்கு என்ன செஞ்சு கொடுக்க போகிறாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க. Super Samayal. Super Samayal. இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இது சூப்பர் சமையல் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி. எல்லா நிகழ்ச்சிகள்லையும் நம்ம ஒரு ஃபுட் பிளாகரை, ரொம்ப பிரபலமான ஒரு ஃபுட் பிளாகரை சந்திப்போம். இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கிறது ராக்ஸ் கிச்சன்லேருந்து ராஜேஸ்வரி. இவங்க வந்து ஒரு வெஜிடேரியன் ஃபுட் பிளாகர், 17 வருஷமாக ஃபுட் பிளாகிங் செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க. அண்ட் அதுவும் சோஷியல் மீடியாலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இவங்க ஒரு பிளாகில் க்ரியேட் பண்ணி அவங்களோட ரெசிபீஸ் எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணி எல்லாருக்கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் ஞாபகப்படுத்தாங்க, உங்களுக்கு எத்தனை ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஃபேஸ்புக்கில்? ஃபேஸ்புக்கில் 1.8 மில்லியன். இன்ஸ்டாகிராமில் 138K. டிக்டாக்ல நான் இன்னும் காலடி எடுத்து வைக்கல. நீங்கள் இன்னும் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளார நுழையில. எப்போ நுழைய போகிறீங்க? என்னால் ஆக்சுவலாக எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ண முடியல. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் நீங்கள் டிக்டாக் ஆரம்பிக்கிறீங்க, ஃபாலோவர்ஷிப் எகிருது, நம்மளும் அதை பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக. இன்னைக்கு நமக்காக என்ன தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் வந்துக்கிட்டே இருக்கு, என்ன அதுக்காக நம்ம என்ன சமைச்சு பார்க்கலாம்? தீபாவளினாலே முறுக்கு தான் கண்டிப்பாக. ஸோ ரெகுலராக முறுக்கு செய்கிறது இல்லாமல் நம்ம இப்போ வந்து கசாவா வச்சு முறுக்கு செய்ய போகிறோம். மரவள்ளிக்கிழங்கு. ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம முறுக்கு வந்து அரிசி மாவில் செய்வோம். நீங்கள் வந்து மரவள்ளிக்கிழங்கோ வச்சு எப்படி செய்வீங்க? அதை அரிசி மாவு தான் வந்து மெயின் இன்க்ரீடியண்ட். ஆனால் அதில் வந்து உளுந்து நம்ம சேர்ப்போம் இல்லையா, முறுக்குன்னா உளுந்து மாவு சேர்ப்போம். அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இந்த மரவள்ளிக்கிழங்கை வேக வச்சுட்டு அதை வந்து நம்ம நல்லா அரைச்சிட்டு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிவிட்டு மாவில் சேர்த்து பிசைஞ்சு செய்ய போகிறோம். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ அந்த கிழங்கு டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும்ல? கண்டிப்பாக. ஆனால் முறுக்கு ஸ்டில் கிறிஸ்பியாக இருக்குமா? நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் இதுக்கு? முதல்ல நம்ம வந்து மரவள்ளிக்கிழங்கை வந்து நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு இந்த தோலை வந்து உரித்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரவுண்ட்ஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டாக இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலாக மரவள்ளிக்கிழங்கு வந்து இந்த தோலில் வந்து ஏதோ ஒரு டாக்ஸின் இருக்குதுன்னு நான் படிச்சிருக்கேன். ஸோ தோலோட வேக வைக்கக்கூடாது. இந்த தோலை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டு அப்புறம் தான் வேக வைக்கணும். சில பேர் வந்து வேக வச்சுட்டு அப்புறமா உரிப்பாங்க. அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது, ஃபுட் பாய்சனிங் ஆகும். ஃப்ளாட்டாக ஒரு ஸ்பேட்டில் எடுத்துகிட்டு அதை இன்சர்ட் பண்ணி இது மாதிரி நெம்பி எடுத்துட்டோம்னா ஈஸியாக வந்துடும். ஓகே. ஸோ நம்ம ஒரு ஃபுட் பீலர்லாம் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. இதில் வந்து ஃபுட் பீலர் யூஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஆமாம், ஏன்னா அந்த லேயர் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது. ஆமாம். ஸோ இவங்க சொல்கிற மெத்தட் தான் பெஸ்ட் மெத்தட். ஸோ உங்களுக்கு இது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நைஃப்பில் கூட இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணலாம். பட் இது வந்து கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும், கொஞ்சம் வேஸ்டேஜும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உரிச்சதுனால இதில் எந்த வேஸ்டேஜுமே இல்லை. அதுவே வந்து நம்ம நைஃப்பில் கட் பண்ணோம்னா லைட்டாக கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகும். பாதி கசாவா காணும் அந்த இதுலேருந்து. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கோ அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இதை நல்லா கழுவிட்டு வேக வைக்க போகிறோம். ஓகே. ஸோ நம்ம இப்போ கழுவியாச்சு. இதை வந்து நம்ம பாயில் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 1 கப் அளவுக்கு மாவு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு வந்து ஒரு 1/4 கப் வேக வச்ச இது இருந்தால் போதும். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்ச மரவள்ளிக்கிழங்கை வந்து ஆற வச்சுட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் அப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா வழவழன்னு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன்.
இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டோ ரெடி பண்ண வேண்டியதுதான். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு மேஷ் பொட்டேட்டோ கன்சிஸ்டன்சி இருக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து 1 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவுக்கு பதிலாக நான் வந்து எப்பயுமே இடியப்ப மாவு யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகே. ஏன்னா இடியப்ப மாவு வந்து ப்ராசஸ்ட் ஃப்ளோர், ஸோ இன்னும் கிறிஸ்பாகவும் ஒயிட்டாகவும் வரும். ஸோ ஒரு ஃபெயில் ப்ரூஃப் மெத்தட் இது. ஓகே. உங்களுக்கு நல்லா மொறுன்னு முறுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இடியாப்ப மாவு யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ இதில் நான் அந்த அரைச்ச விழுது சேர்த்துட்டேன். பெருங்காயம் சேர்க்குறேன். பெருங்காயம் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம், அப்போ தான் வாசனையாக இருக்கும். முறுக்கோட வாசனை வந்து நம்ம போடுற பெருங்காயம் ஸ்மெல்லில் வந்து நல்லாயிருக்கும். நான் யூஸ் பண்ணுற இந்த இடியப்ப மாவில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும், அதனால நான் கொஞ்சம் கம்மியாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் என்ன அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஓகே. இதில் வந்து நான் எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன். முறுக்குக்கு எள்ளு நல்லா வாசனை தரும். அப்புறம் ஜீரகம். இது ரெண்டுமே வந்து முறுக்கு சாப்பிடும்போது நமக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் தரும். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை பிசைஞ்சு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி தெளித்து மாவாக பிசைஞ்சுக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவரில் முறுக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி இதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. இப்போ நான் வந்து மரவள்ளிக்கிழங்கு யூஸ் பண்ணேன் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு கூட இதே மாதிரி பண்ணலாம். அப்படியா? ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிட்டது வந்து எங்கள் மாமியார்கிட்டேருந்து உருளைக்கிழங்கு இதே மெத்தட் தான், உருளைக்கிழங்கு வச்சு தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஓகே. ஸோ நீங்கள் அது மாதிரி செய்யலாம். இல்லை நான் முறுக்கு மேபி ஒரு 2 வருஷம் ட்ரை பண்ணியிருப்பேன். ஓமம் போட்டது ஓமம் போடாதது. கிழங்கு முறுக்குலாம் நான் ட்ரை பண்ணதே இல்லை. முந்திரி பருப்பு இருக்கு இல்லையா, அதை அரைச்சிட்டு கூட இப்போது இது சேர்த்தோம்ல, அதுக்கு பதிலாக முந்திரி பருப்பு அரைச்சிட்டு கூட சேர்த்து செய்யலாம். அது மாதிரி பாதாம் சேர்த்து செய்யலாம், பீனட் சேர்த்து செய்யலாம். ஓகே. முறுக்கை நம்ம பல விதமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு ராஜேஸ்வரி அவங்களே ட்ரை பண்ணி நமக்காக சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல கிராக் இல்லாமல் சாஃப்டான ஒரு டோ நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும். கிராக் இருந்தது தண்ணி பத்தலைன்னா நம்ம புழியும் போதே முறுக்கு உடஞ்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி டோ ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதில் இந்த மாதிரி 3 ஓட்டை இருக்கிற மாதிரி முறுக்கு தகடு இதில் போட்டுட்டு ஸோ இப்போ முறுக்கு அச்சில் வந்து நம்ம அந்த டோ ஃபில் பண்ணியாச்சு. ஓகே. இப்போ வந்து டைரெக்டாக சூடான எண்ணெயில் பொரிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு கரண்டி எடுத்திருக்கேன், இது மேலே புழிஞ்சிட்டு அதை வந்து எண்ணெயில் போடுவேன். சேஃப்டி. இன்னொன்று வந்து டைரெக்டாக புழியும் போது முறுக்கு கொஞ்சம் ஷேப் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே. இது மாதிரி புழிஞ்சு போட்டிங்கன்னா ஷேப் எல்லாம் ஒத்தாப்பில் இருக்கும். இது ஒரு பிகினர் ஹேக். ஆமாம், முறுக்கு சுட்டு பழக்கம் இல்லாதவங்களுக்கு இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி முறுக்கு புழியும் போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு லேயர் தான் புழிஞ்சிருக்கேன். இதுக்கு மேலே நீங்கள் புழிஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப வேகிறதுக்கு கஷ்டமாயிடும். அதை எப்படி நம்ம சாப்பிடுவோம், அதை சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளாரே உடச்சி எடுக்கிறதுக்குள்ளாரையுமே இது போயிடும். ஓகே. ஸோ இது மாதிரி ஒரு லேயர் தான் புழியணும். ஓகே. நம்ம இதில் புழியறதுனால இந்த ஷேப் வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கு. சாரி. ஓகே. இதில் வந்து நம்ம வேக வச்ச இந்த மரவள்ளிக்கிழங்கு சேர்த்ததுனால யூஸ்வலாக வேகிறத விட இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு முறுக்கு வேரியேஷன் வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்டிங்கல்ல எப்படி ரெடியானது தெரியும்னு. இப்போ அந்த பபிள்ஸ் வந்து ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஃபுல்லாக நின்றுச்சு. ஸோ இப்போ வெந்துடுச்சுன்னா ஸோ இவ்வளோ நேரம் யூஸ்வலாக நம்ம நார்மல் முறுக்கை போட்டோம்னா ரொம்ப சிவப்பாயிடும். ஆமாம். ஓகே. ஸோ நம்ம மரவள்ளி கிழங்கு முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ மரவள்ளி கிழங்கு முறுக்கு ரெடி. இதை நான் சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறேன். நல்லா மொறுன்னு இருக்குது. உடனே வாயில் வந்து க்ரம்பிள் ஆகுது. நார்மல் முறுக்கு வந்து இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக க்ரம்பிள் பண்ணி நான் சாப்பிட்டது கிடையாது. ஆனால் அந்த முறுக்கு டேஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்குது. மரவள்ளி கிழங்கு நார்மல் முறுக்கை விட வேறு ஒரு கிழங்கு டேஸ்ட் இருக்கும்னு நினச்சேன். ஆனால் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஸோ யூஸ்வலாக முறுக்கில் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க, அவங்க என்ன சேர்ப்பாங்க? உளுந்து சேர்ப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து மரவள்ளி கிழங்கும் அண்ட் அரிசி மாவுக்கு பதிலாக இடியாப்ப மாவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் டேஸ்ட் நார்மல் முறுக்கு மாதிரி இருக்குது. ஆனால் அதை விட இன்னும் நல்லாவும் இருக்குது. ஏன்னா எள்ளு சீரகம்லாம் நீங்கள் சேர்த்துருக்கீங்க. அண்ட் நீங்கள் பட்டர் வந்து மரவள்ளி கிழங்கு நம்ம வேக வச்சு அரைக்கிறோம்ல, அதோட ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டு அரைச்சி. அண்ட் அதுவே இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது அவ்வளோ நேரம் அடுப்பில் இருந்தோம், செவக்கவே இல்லை, இன்னும் வெள்ளையாகவே இருக்குது. நிறைய பேருக்கு முறுக்கு வெள்ளையாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும். அண்ட் ஐ எம் ஒன் ஆஃப் தெம். ஸோ தேங்க்யூ ராஜேஸ்வரி. நமக்கு வந்து முறுக்கில் இத்தனை வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது, செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி காட்டியிருக்கீங்க. இவங்க வந்து ஆக்சுவலி பீனாட் முறுக்கு, பாதாம் முறுக்கு, கேஷ்யூ முறுக்கு, மரவள்ளி கிழங்கு முறுக்கு, உருளைக்கிழங்கு முறுக்கு, இந்த மாதிரி பலவிதமான முறுக்கை செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க. எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதை நீங்களும் இந்த தீபாவளிக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். உங்களை நான் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன். இது சூப்பர் சமையல் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி.